主内弟兄姐妹们，大家好。Shalom saudara seiman， 我们进入在8月份的第一周，那么memasuki minggu pertama bulan Agustus， 我们感受到依着上帝的带领，dan merasakan tuntunan Tuhan， 我们要不住的要带着预备的心，今天来领受圣餐。Kita persiapkan hati kita untuk kita menerima perjamuan kudus hari ini， 我们要带着清洁的心 kita miliki hati yang bersih， 我们来预备这个圣餐 untuk kita menerima persiapkan perjamuan kudus ini。 主耶稣基督也一直带领我们每一个弟兄姐妹们来进入上帝的同在里。 Tuhan menuntun kita senantiasa untuk masuk di dalam hadiratnya， 要我们每一个弟兄姐妹们不要惧怕。setiap kita saudara seiman jangan takut， 因为完全的爱能把惧怕除去。 Kita miliki kasih yang sempurna， karena kasih yang sempurna mengalahkan ketakutan。 我们弟兄姐妹们也要不住的学习从神而来的话。 Kita semua saudara seiman untuk kita terus belajar firman Tuhan。 有一节的经文也告诉我们，从哥罗西书4章5节， dan ada satu ayat firman Tuhan di dalam Kolose 4 ayat 5， 要我们尽量与外人交往，要爱惜光阴， pergunakan waktu yang ada， gunakan hikmat untuk kita bergaul dengan orang-orang luar， 要我们不住的要警醒祷告 untuk kita senantiasa untuk berjaga-jagalah dan berdoalah， 别入了迷惑， supaya kita jangan jatuh ke dalam pencobaan。 亲爱的弟兄姐妹们， saudara terkasih， 我们要真正的按神的真理去行。 Kita mau sungguh-sungguh hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan， 要我们去行神的真理。 Kita mau hidup sebagai pelaku-pelaku firman Tuhan。 好，我们弟兄姐妹们，我们要真正的很渴望大家不住的来学习从神而来的话而去进展。 Kita mau terus belajar firman Tuhan untuk supaya kita terus bertumbuh。 好，弟兄姐妹们，我们放下一切的其他的事物，来到上帝的面前。 Kita lepaskan segala hal-hal yang lainnya untuk kita masuk di dalam hadirat Tuhan。 之前我们要做一个祷告， mari kita akan berdoa。 慈爱的父神，我们感谢你给我们不住的学习的机会，你的提醒，你的指教，使我们不住的在你里头成长，在一切事物上所行的都我们随着你的话语而去遵行，天天来遵行你的道路，在我们生命里头成为你的光，好让神的话语天天光照在我们每一个人的弟兄姐妹们，使我们能够成为主耶稣基督使用的器皿，在一切事物上所行的都合神的心意。主耶稣保守着我们，天天藏在神的爱里头，得着从你而来的丰盛喜乐，靠主常常喜乐，将把一切的重担也交托在主耶稣基督的手中。我们将祷告献上感恩，奉靠耶稣基督的圣名祷告祈求，哈利路亚，阿们。我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国度降临，
愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们所欠的债，如同我们免了人的债。哈利路亚！不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶，因为国度、权柄和荣耀，全是你的，直到永远。我要一生一世寻求，在主殿中瞻仰荣美，因为国度、权柄和荣耀，全是你的，直到永远。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们所欠的债，如同我们免了人的债。哈利路亚！不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶，因为国度、权柄和荣耀，全是你的，直到永远。我要一生一世寻求，在主殿中瞻仰荣美，因为国度、权柄和荣耀，全是你的，直到永远。不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶，因为国度、权柄和荣耀，全是你的，直到永远。我要一生一世寻求，在主殿中瞻仰荣美，因为国度、权柄和荣耀，全是你的，直到永远。因为国度、权柄和荣耀，全是你的，直到永远。
赎这世界，我高举耶稣的名，我宣告在我里面有，不是永留满有能力，有耶稣在我里面活着，我勇敢着你，我宣告在我里面的，比世上一切更有能力，我付出这世界，我高举耶稣的名，我宣告在我里面有，不是永留满有能力，有耶稣在我里面活着，我勇敢着你，有耶稣在我里面活着，我勇敢着你。思想他的爱，思想他的良善，思想他恩典领我一生，就像天里的有多高，我天父的慈爱也有多么深，天父的慈爱也有多么深，哦，天父的慈爱也有多么深，我怎能忘记他的爱？我怎能忘记他怜悯？他满足，他满足，他满足我需求。思想他的爱，思想他的良善，思想他恩典领我一生，就像天里的有多高，我天父的慈爱也有多么深，天父的慈爱也有多么深。我们聚集在这里，就是要来思想他的爱，想想他对我们那长阔高深的爱。今天就让这思念进驻你的心吧，因为神是帮助我们的，他就是，并且他的话语也印证了这个事实。今天神慈爱的灵风正吹过我们，凡他的爱所在之处，总是驱散混乱，也唤醒了敬拜。当我们经历着神的爱时，我们会更爱他，并且我们也就更懂得彼此相爱了。神那不可测度的爱
是为着我们，为着你和我的。所以此刻让我们就花点时间来思想他的爱，思想他的良善和他的怜悯，让我们因此而被改变。天父的慈爱，天父的慈爱，也有多么深，何等伟大！我天父的慈爱也有多么深。在无数的黑夜里，我用星星画出你，你的恩典如晨星，让我真实地见到你。在我的歌声里，我用音符赞美你，你的美好是我今生颂扬的。这一生最美的祝福，就是能认识主耶稣。这一生最美的祝福，就是能信靠主耶稣。走在高山深谷，他会伴我同行，我知道这是最美的祝福。在无数的黑夜里，我用星星画出你，你的恩典如晨星，让我真实地见到你。在我的歌声里，我用音符赞美你，你的美好是我今生颂扬的。这一生最美的祝福，就是能认识主耶稣。这一生最美的祝福，就是能信靠主耶稣。走在高山深谷，他会伴我同行，我知道这是最美的祝福。这一生最美的祝福，就是能认识主耶稣。这一生最美的祝福，
Haleluya, Shalom, jemaat yang Tuhan kasihi. 哈利路亚，Shalom，亲爱的弟兄姊妹， Kita bersyukur masih boleh beribadah hari ini. 我们还是要感谢主，因为我们今天还能够聚会。 Saudara, di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang sangat mengerikan ini, 弟兄姊妹，在现在非常恐惧的疫情当中， kita mau belajar, saudara, bagaimana mengalahkan ketakutan ya di masa sukar ini. 我们要学习怎么样子在困难时期，我们能够战胜恐惧。 Kita percaya hanya firman Tuhan yang bisa, saudara, membuat kita mengalahkan ketakutan. 我们相信唯有神的话语能够叫我们战胜这个恐惧。 Nah, kita akan belajar hari ini ada 4 kunci untuk kita mengalahkan ketakutan di masa sukar ini. 那弟兄姊妹，今天我们要学习有4个关键的，是叫我们能够在这样子恐惧的创伤里面，我们能够得胜。 Nah, yang pertama kita buka Mazmur 23 ayat yang keempat. 那第一，我们要看的就是在诗篇第23篇第4节， Dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. 我虽然行过死荫的幽谷，也不怕灾害，因为你与我同在，你的杖、你的竿都安慰我。 Daud bilang, meskipun kita dalam lembah kekelaman, 大卫说，如果我们在死荫的幽谷里面， ini adalah lembah yang sangat mengerikan, saudara. 这个幽谷令到我们非常的恐惧。 Di sini kematian membayangi Daud, saudara. 弟兄姊妹，在这里死在阴盖着大卫。 Nah, bagaimana, saudaraku, Daud mengatasi ketakutan itu, saudara? 啊，弟兄姊妹，大卫怎么样子来战胜这个恐惧呢？ Mengapa dia bisa berkata, aku tidak takut bahaya? 为什么大卫能够说我不怕？ Apakah kuncinya, saudara? 那弟兄姊妹，他的关键在哪里？ Dia bilang, sebab engkau besertaku. 他这么说，因为你与我同在， Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. 你的杖、你的竿都安慰我。 Jadi, saudara, kunci yang pertama adalah dia sadar bahwa Tuhan beserta dia dan tidak pernah meninggalkan dia. 第一的关键就是他非常的晓得，非常的明白，神与他同在，从来没有离开过。 Saudara, kalau kita, saudara, mau tidak takut, 那弟兄姊妹，如果我们不想要害怕， kita harus sadar bahwa Tuhan beserta dengan kita. 我们要晓得神与我们同在。 Bukan hanya itu, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. 不单单是这样子，他是永远没有离开过我们。 Jadi kesadaran akan penyertaan Tuhan dan kesetiaan Tuhan ini membuat kita, saudara, bisa mengatasi ketakutan. 因为有神的同在，因为我们晓得有神的同在是神的忠实，所以令到我们胜过惧怕。 Saudara, di masa pandemi COVID-19 ini, 弟兄姊妹，在这个疫情当中， banyak sekali orang, saudara, yang ketakutan. 有很多的人都非常的恐惧。 Seringkali yang membunuh manusia bukan COVID-19-nya, saudara. 常常令到人死亡的不是因为这个病毒， Tapi, saudara, ketakutan manusia akan ya bencana ini yang membunuh dia. 而是人怕这个灾难令到他恐惧，令到他死亡。 Saudara, ada satu orang dia masuk ke dalam ruang pendingin, saudara. 弟兄姊妹，有一个人进到一个冷库里面， Nah, di dalam dia lagi memperbaiki mesinnya. 在那个冷库里面，他正在修理这个机器， Tapi temannya tidak tahu bahwa ada orang di dalam ruang pendingin ini.
但是他的朋友不知道在这个冷库里面有人， dikunci pintunya, saudara. 所以就把门给锁上了。 Nah, ketika dikunci, saudara, apa yang terjadi besoknya ditemukan waktu pintunya dibuka, temannya ini sudah meninggal, saudara. 当到第二天把这个门打开的时候，才发现这个人已经是死了。 Nah, waktu dicek, loh, kan mesinnya tidak nyala, tidak dingin ruangannya. Kenapa dia mati, saudara? 然后后来就去检查，因为这个机器没有走动，没有启动，为什么他会死在那里？ Ternyata temannya mati bukan karena kedinginan, mati karena ketakutan. 原来发现这个人不是因为冻死，而是因为怕死。 Kenapa dia mati ketakutan, saudara? 为什么这个人因着惧怕所以死了呢？ Karena dia, saudara, nggak sadar bahwa sebenarnya Tuhan menyertai dia di dalam ruang pendingin itu. 因为他没有晓得，其实神与他同在，在这个冷库里面。 Ya, dia nggak punya jaminan bahwa Tuhan itu tidak akan meninggalkan dia. 他没有这样子的应许，因为神会离开他还是不是？ Nah, saudara, jadi penting sekali kita sadar bahwa Tuhan beserta kita. 所以弟兄姊妹，神与我们同在，我们一定要晓得，这个是很重要。 Ini kunci pertama untuk kita tidak takut bahaya. 这个是第一个关键，令到我们不惧怕。 Haleluya. 感谢主。 Nah, yang kedua, saudara, 那弟兄姊妹，第二， kita akan baca di dalam Mazmur 56 ayat 4 sampai ayat yang kelima. 我们大家一起来看，在诗篇第56篇第4到第5节， Dikatakan, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu, sebab Allah yang firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? 我惧怕的时候要倚靠你，我依靠神，我要赞美他的话，我依靠神必不惧怕。血气之辈能把我怎么样呢？ Nah, saudara, penulis Mazmur berkata, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. 这个作者当他写的时候，他说：“当我害怕，当我惧怕的时候，我依靠你。 Artinya apa, saudara? ”他是什么意思呢？ Setiap kali ada kesempatan dia takut, itu juga kesempatan untuk dia percaya kepada Tuhan. 当每一次他有可能在惧怕的时候，这个也是令到他能够信任主的时候。 Satu hari, saudaraku, ada sebuah stiker ditulis begini. 有一天有一个贴纸是这么写的： Setiap kesempatan untuk takut adalah juga kesempatan untuk bergantung kepada Tuhan. 每一次如果有机会惧怕的时候，也是有机会感受到神的依靠神。 Jadi kalau ada kesempatan takut, saudara, 所以弟兄姊妹，如果有可能有机会，我们惧怕了， itu mendorong orang, saudara, untuk bergantung kepada Tuhan. 这个也会推动我们，叫我们依靠神。 Kalau nggak ada ketakutan, biasanya kita tenang-tenang aja, kita nggak merasa perlu bergantung sama Tuhan. 因为如果当我们平平安安，我们没有危险的时候，我们也不会去仰望依靠神。 Tetapi saudaraku, kesempatan untuk takut adalah kesempatan untuk kita bergantung kepada Tuhan. 所以弟兄姊妹，当我们有机会，当我们惧怕的时候，我们也要仰望，我们要依靠他。 Jadi ini kunci yang kedua, saudara, untuk mengatasi ketakutan. 弟兄姊妹，这个就是第二个关键，令到我们胜过，或者是能够抵挡这个惧怕。 Takut membawa kita bergantung kepada Tuhan. 惧怕令到我们倚靠神。 Haleluya. 哈利路亚。 Jadi kalau ada ketakutan, saudara, 所以弟兄姊妹，如果有惧怕的时候， kita didorong untuk bergantung kepada Tuhan.
我们就会被推动，我们会依靠神。 Nah, saudara, kalau kita baca di dalam Alkitab, 弟兄姊妹，如果我们读我们的圣经， ada 360 kali tertulis di Alkitab, jangan takut. 在圣经里面有360次，那里写的不要惧怕。 Berarti sepertinya Tuhan berkata kepada kita tiap hari, jangan takut. 这个就好像主，我们的神每一天在跟我们说，不要惧怕。 Ya, artinya setiap hari itu saudara, ya, ada kemungkinan kita takut. 所以在每一天里面，我们都有可能我们会惧怕， Tapi Tuhan berkata jangan takut. 但是神对我们说不要惧怕。 Nah, kalau Tuhan bilang jangan takut, 如果神对我们说不用惧怕， artinya saudara, ya, dia mempunyai jawaban untuk kita dalam ketakutan kita. 所以这个意思就是，当我们在我们的恐惧、我们的惧怕里面的时候，他有答案给我们。 Jadi saudara, tiap hari kita bisa belajar bergantung kepada Tuhan. 所以我们在每一天里面，我们都能够学习依靠神。 Saya sebut ketakutan adalah sekolah ketergantungan dengan Tuhan. 我可以这么说，惧怕是我们学习依靠神的学校。 Jadi tiap hari kita bisa sekolah ketergantungan dengan Tuhan. 所以每一天我们上学就是学习依靠他。 Berarti kalau kita bergantung kepada Tuhan tiap hari, 所以如果我们每一天都能够依靠神， maka tiap hari kita bisa mengalami kuasa Tuhan. 所以我们每一天都能够经历到神的能力。 Ketika kita bergantung kepada Tuhan, kita mengalami pertolongan Tuhan. 当我们依靠神的时候，我们就能够经历到神的帮助。 Ketika kita bergantung kepada Tuhan, kita mengalami mujizat dari Tuhan. 当我们依靠神的时候，我们就能够经历到神迹。 Ketika kita bergantung dengan Tuhan, kita mengalami kesembuhan dari Tuhan. 当我们依靠神的时候，我们就能够经历到从神来的医治。 Ketika kita bergantung kepada Tuhan, kita mengalami persediaan dari Tuhan. 我们依靠神的时候，我们就能够经历神的预备。 Pokoknya kita ngalami Tuhan, kuasa dan mujizatnya. 我们能够经历到神，经历到一切的神迹奇事。 Kita bisa alami dia tiap hari, saudara. 我们能够每一天都能够经历到他。 Itu sebabnya mari tiap hari kita belajar bergantung kepada Tuhan. 所以弟兄姊妹，我们每一天我们都要学习依靠神。 Jadi saudara, ketakutan itu saudara, ya, wow, membawa kita ya mengalami kebaikan dari Tuhan. 所以弟兄姊妹，这个惧怕也能够把我们带到神的美善里面。 Sehingga saudara kita bisa menang atas ketakutan di masa sukar. 所以我们能够在困难的时期，我们经历到得胜。 Amin. 阿门。 Nah, sekarang saudaraku kita lihat lagi faktor ya atau saudara kunci yang ketiga dari saudara bagaimana mengatasi ketakutan. 那现在第三个关键，我们怎么样子能够战胜惧怕？ Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 18, 在约翰一书第4章18节， dikatakan di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut ia tidak sempurna di dalam kasih. 爱里没有惧怕，爱是完全，就把惧怕除去，因为惧怕里含有惩罚，惧怕的人在爱里没得完全。 Saudara, ayat ini berkata di dalam kasih tidak ada ketakutan. 这节圣经里说到，爱里没有惧怕。 Ya, jadi ketakutan itu lawannya kasih, saudara. 所以这个惧怕，它的负面呢，它的对面呢就是爱。 Nah, kasih yang bagaimana yang harus kita praktekkan, saudara? 那弟兄姊妹，怎么样子的爱是我们应该去做的呢？ Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan.
爱是完全能把惧怕除去。 Apakah kasih yang sempurna itu, saudara? 那弟兄姊妹，什么是完全的爱呢？ Kasih dari Tuhan. 就是从神来的爱。 Ini kasih yang sempurna, saudara. 弟兄姊妹，这个爱是完全的爱。 Kalau kita punya kasih yang sempurna, 那弟兄姊妹，如果我们拥有这个完全的爱， maka ketakutan akan hilang. 惧怕要离开我们。 Jadi saudara, ya kita kalau praktekkan kasih yang sempurna, 那弟兄姊妹，如果我们能够去做、去行这个完全的爱， maka kita nggak takut lagi. 所以呢，我们就不会再惧怕。 Ya, kita nggak takut kepada saudara ketakutan dalam hubungan. 我们不会在关系里面我们惧怕。 Ya, kita juga saudaraku nggak takut kepada ya bahaya-bahaya dan apapun yang kita alami di dunia ini. 我们也会在这个世界上所经历的一切，我们也不怕了。 Saudara lihat Tuhan Yesus. 弟兄姊妹能够看见耶稣， Pada waktu dia saudara mengasihi kita, 当耶稣爱我们的时候， ya dia tidak takut menderita, saudara. 他没有怕受到苦难， Bahkan dia rela disalibkan di atas kayu salib. 反而他愿意被钉在十字架上。 Ya, dia tidak ada takutnya, saudara. Dia rela menderita buat kita. 他一点都没有害怕，没有惧怕，他愿意为我们受苦。 Ya, saudara, katanya sebab ketakutan itu mengandung hukuman. 说因为恐惧或者是惧怕含有惩罚。 Ya, orang yang takut, saudara, itu takutnya itu menyiksa dia. 说这个如果有惧怕的人，这个惧怕会折磨他。 Ya, ternyata saudara banyak sekali penyakit-penyakit muncul dalam hidup kita itu karena kita hidup dalam takut. 原来有很多的在世界上的病，就是因为恐惧而产生的。 Makanya firman Tuhan bilang takut itu ya menyiksa kita, ya mendatangkan siksaan. 所以这里说到惧怕里含有刑罚。 Jadi saudara, supaya kita nggak takut, mari kita praktekkan kasih yang dari Allah sendiri. 所以弟兄姊妹，我们来不要惧怕，我们要去实行从神来的爱。 Waktu kita praktek kasih yang sempurna, maka ketakutan akan hilang. 当我们去实行这个完全的爱的时候，这个恐惧就要全部失去了。 Jadi saudara, mari kita praktekkan kasih dalam hidup kita. 所以弟兄姊妹，我们在我们的生命里面，我们去实行这个爱。 Saudara, ketika pada saudaraku tahun 250 ya sampai tahun 262 di kota Roma terjadi sesuatu. 弟兄姊妹，在250年的时候到260年的时候，在罗马发生一些事。 Ya, saudara, terjadi pandemi yang sangat mengerikan, saudara. 在那个时候有非常非常厉害的流感。 Ya, dicatat dalam sejarah, saudara, dalam satu hari sampai ada paling tinggi 5.000 orang meninggal dalam satu hari. 那个时候记载，一天里面有5000个人去世。 Nah, pada waktu itu, saudara, orang-orang tidak percaya meninggalkan keluarga mereka, orang yang mereka, saudaraku, kasihi, dan karena mereka ketakutan, mereka dibiarkan mati. 因为有很多那些不信的人，所以他们宁愿离开自己的家人、自己所爱的人，因为他们怕那些人。 Jadi papa mamanya, kakak adiknya, opa omanya ditinggal begitu aja ya di rumah dan mereka lari karena mereka ketakutan. 所以他们离开他们的爸爸妈妈、爷爷奶奶或者是兄弟姐妹，离开就因为他们非常的害怕。 Tapi yang luar biasa, saudaraku, orang Kristen ya tidak lari. 但是基督徒他们没有跑的，
Bukan hanya mereka, saudaraku, tidak lari, tapi mereka melayani, ya, menolong orang-orang yang kena pandemi ini, saudara. 不单单是他没有离开，然后这些人反而去帮助有病的人。 Saudara, kenapa mereka nggak takut, saudara? 弟兄姊妹，为什么他们不怕呢？ Karena mereka punya kasih Allah. 因为他们拥有神的爱， Jadi mereka, saudaraku, melayani orang-orang yang sakit ini. 所以他们去服侍这些有病的人。 Apakah orang Kristen ada yang kena pandemi ini? 是不是有基督徒他们也受到这个流汗的影响呢？ Ada juga, saudara. 是的，他们也有经历， Ada yang meninggal juga karena, Ye- saudaraku, penyakit ini. 也是因为这个病，有的是死了。 Tapi saudara, mereka karena kasih, mereka, saudaraku, ya, mereka rela tinggal untuk melayani orang-orang yang sakit ini. 但是因为他们充满了爱，所以他们愿意留下来服侍这些有病的人。 Mereka merawat orang-orang sakit ini. 他们去扶助这些有病的人， Mereka juga doain orang sakit ini. 他们也为这些有病的人祷告。 Banyak yang sembuh, saudara. 有很多的得到医治， Tapi ada juga yang meninggal. 当时也有的是去世了。 Tapi saudara, karena kasih yang ditunjukkan oleh orang-orang Kristen, 但是因为基督徒他们所能够表现出来的这个爱， itulah, saudaraku, penyebab yang paling utama di mana kekristenan menyebar ke seluruh kerajaan Romawi, saudara. 也是因为这样子，所以基督徒的这个精神充满了罗马城。 Saudara, inilah kasih yang mengalahkan ketakutan, saudara. 弟兄姊妹，这个就是胜过惧怕的爱。 Ya, nah, saudara, hari-hari ini dunia sedang menderita, saudaraku, pandemi ini. 弟兄姊妹，现在整个世界都正在这个流汗里面受苦。 Tentu kita, ya, saudara, tidak diizinkan langsung melayani pasien-pasien COVID-19 ini. 虽然我们没有叫我们直接的去帮助这些已经受到感染的人， Tapi saudara, Tuhan bisa pakai kita, saudara, menunjukkan kasih kepada orang-orang yang menderita, saudara. 但是神能够用我们把这个爱能够显现给出来， Kita bisa, saudara, mendoakan orang-orang yang sakit. 我们能够为这些有病的人祷告， Kita bisa, saudara, menaruh peduli kita kepada mereka. 我们能够把我们的关心给他们。 Mungkin kita bisa, ya, saudaraku, memberikan obat-obatan, vitamin, 可能我们能够把一些的药物或者是营养品给他们， ya, atau kita, saudara, menghibur mereka, menguatkan mereka. 或者是我们能够安慰他们， Ya, saudara, kita juga bisa memberikan oksigen, bantuan oksigen kepada mereka. 或者是我们能够帮助他们用这个氧气。 Saudara, ini kesempatan kita mau, saudaraku, menunjukkan kasih Kristus kepada mereka. 弟兄姊妹，现在就是机会，我们能够把基督的爱显现给他们。 Saya percaya, saudaraku, kasih mengalahkan ketakutan. 我相信爱能够战胜惧怕。 Haleluya. 感谢主， Nah, saudara, yang terakhir, kunci yang terakhir. 弟兄姊妹，在最后的一个关键， Kalau kita baca dalam Mazmur 34 ayat 5, 如果我们看在诗篇第34篇第5节， dikatakan, saudara, aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. 我曾寻求耶和华，他就应许我，救我脱离一切的恐惧。 Saudara, ketika, ya, penulis Mazmur ini takut sekali, gentar sekali hidupnya, 当这个诗篇的作者他非常的惧怕，非常的恐惧的时候， maka dia mencari Tuhan. 所以他就去寻求耶和华。
Ya, artinya dia mau mencari hadirat Tuhan. 他就去寻求神的同在。 Ketika dia mencari Tuhan, hadiratnya, 当他寻求神的同在的时候， maka Tuhan menjawab dia. 所以神就应许他。 Bukan hanya menjawab dia, tapi Tuhan melepaskan dia dari segala kegentarannya. 不单单是神应许他，也叫他脱离一切的恐惧。 Jadi saudara, kunci yang keempat untuk mengatasi ketakutan 所以弟兄姊妹，第四个关键叫我们离开胜过这个恐惧， adalah kita berdoa dan hidup di hadiratnya. 就是我们祷告，我们活在神的同在里。 Saudara, ketika kita mencari hadiratnya 当我们寻求他的同在的时候， dan kita hidup di hadiratnya, 我们也活在他的同在里， maka kita akan sadar Tuhan hadir dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. 所以我们就能够感受到神的同在，神从来没有离开过我们。 Kesadaran akan hadirat Tuhan ini melepaskan kita dari segala kegentaran kita. 当我们晓得神的同在的时候，叫我们能够从这个惧怕里面全部都释放。 Saudara, mari kita mau terus hidup di hadiratnya, saudara. 所以弟兄姊妹，我们要不断的活在他的同在， Ya, mulai dari kita bangun tidur, 从我们起床开始， kita ya tinggal di hadirat Tuhan. 我们就住在神的同在里。 Ya, ketika ibu-ibu sedang masak, tinggal di hadirat Tuhan. 当姊妹们煮饭的时候，也是住在神的同在里。 Ketika kita sedang bekerja, kita tinggal di hadirat Tuhan. 当我们工作的时候，我们住在他的同在里。 Ketika kita sedang dalam perjalanan, kita tinggal di hadirat Tuhan. 当我们在路上的时候，我们住在他的同在里。 Ya, ketika kita lakukan kegiatan apapun sehari-hari, kita tinggal di hadirat Tuhan. 当我们在日常生活里面，不管我们做什么，我们都住在他的同在里。 Waktu kita tinggal di hadirat Tuhan itu, 当我们住在神的同在里的时候， maka kita dilepaskan dari segala ketakutan. 所以我们就能够从惧怕里面脱出来。 Mari saudaraku, ya kita jangan takut di masa-masa ini. 所以弟兄姊妹，我们在现在的状况里面，我们不要惧怕。 Ketika Tuhan Yesus sedang membahas tentang akhir zaman, 当主耶稣在讲关于世界末日的时候， waktu dia berbicara tentang masa sukar yang akan datang ke dunia ini, 当他在讲关于世界上将会有大灾难的时候， dia berkata, saudara, ya, dia berkata, berawas-awaslah. 他说：“你们要小心。” Kemudian dia berkata, saudara, janganlah gelisah, 然后他就说：“不要担忧， sebab semua hal itu harus terjadi. 因为这一切都要发生。 Ya, Tuhan sudah menubuatkan bahwa pada akhir zaman ada masa yang sukar. 神已经说了，已经预言了，在世界末日的时候会有灾难， Ada masa, saudaraku, di mana ya banyak bencana terjadi. 将会这个时段里面有很多的灾难， Bahkan ada, saudaraku, berbagai penyakit sampar terjadi. 也会有病毒发生。 Tapi Tuhan Yesus bilang, jangan kamu gelisah. 但是主耶稣说，神说，你们不要担忧， Itu harus terjadi. 因为这一切都要发生。 Nah, saudara, ketika Tuhan izinkan ini terjadi, 当神允许这一切发生了， saya percaya, saudaraku, ya dunia ini haus sekali datang kepada Tuhan. 我相信这个世界会非常的渴慕找寻神， Manusia mencari jawaban dalam hidup ini. 人也会在这个生命里面去找答案。 Manusia ketakutan, saudara. 人充满了惧怕， Itu sebabnya mereka, saudaraku, terbuka untuk, saudaraku, lawatan Tuhan.
所以这些的人，他们非常的敞开，能够得到触摸。 Karena itu saudara, mari kita siapkan diri kita, saudara. 所以弟兄姊妹，我们要预备好我们自己。 Akan ada penuaian besar-besaran di akhir zaman ini. 在世界末日的时候，将会有大收割。 Ada banyak orang yang saudaraku akan bertobat, percaya kepada Tuhan Yesus. 将会有很多人悔改，相信主耶稣。 Nah, siapakah yang akan menjangkau mereka? 弟兄姊妹，有谁能够触摸到这些人呢？ Siapakah yang akan memberitakan Injil kepada mereka? 谁能够去那些人那里去传福音呢？ Tuhan mau pakai kita semua, saudara. 弟兄姊妹，神要用我们每一位。 Ya, kalau kita fokus melakukan agendanya Tuhan, 如果我们所关注的就是去做神做的， yaitu kita memberitakan Injil kepada orang-orang yang memerlukannya, 就是我们把这个福音传给那些需要的人， maka kita, saudaraku, hidup tidak takut. 所以我们活着的时候，我们就不会惧怕。 Seperti yang di kota Roma itu, saudara. 好像在罗马城那个时候， Ketika orang-orang Kristen dengan kasih menjangkau orang-orang, melayani orang yang sakit, 当基督徒用爱去触摸、去服侍那些有病的， maka kasih mengalahkan ketakutan, saudara. 所以爱就战胜了惧怕。 Mari kita, saudaraku, ya, hidup dalam kasih. 所以弟兄姊妹，我们要活在爱里， Kita hidup di hadiratnya selalu. 我们要不断的活在他的同在里。 Tuhan akan bawa jiwa-jiwa itu kepada kita, saudara. 神会把这些灵魂带给我们， Nanti kita akan, saudaraku, mendoakan mereka. 然后我们就能够为他们祷告， Nah, mujizat bisa terjadi, saudara. 神迹会发生， Kesembuhan bisa terjadi. 痊愈也会发生， Pemulihan bisa terjadi. 恢复也会发生。 Bukan hanya itu, Tuhan percayakan kepada kita jiwa-jiwa ini untuk kita muridkan. 所以神也有把这些人托付给我们，叫他们能够成为门徒。 Apakah saudara siap? 弟兄姊妹，你预备好了吗？ Mari kita jangan fokus kepada ketakutan kita. 所以弟兄姊妹，不要一直关注在我们的惧怕上， Gunakan kunci-kunci untuk mengatasi ketakutan tadi. 我们要用刚才的那些关键，怎么样子胜过这个惧怕。 Dan saya percaya kita pasti menang atas ketakutan. 我也相信我们一定能够胜过惧怕。 Tuhan, kami doakan setiap umat-Mu, Tuhan, yang mendengarkan firman-Mu di hari Minggu ini, Tuhan. 主啊，我们为每一位弟兄姊妹，今天礼拜天他们听了你的话语， Jamah hati kami, Tuhan. 主啊，求你触摸我们的心。 Tuhan, kalau ada di antara kami yang sedang sakit, 如果在我们当中正在有病的， mungkin kami ada di antara kami yang kena COVID-19. 可能在我们的当中有受到这个冠状病毒。 Tuhan, kami doakan hari ini, Tuhan, 主啊，今天我们祷告， supaya kami mengalami Kristus. 叫我们能够经历了基督。 Sembuhkan kami, 主啊，求你医治我们， pulihkan kami. 求你恢复我们。 Kami percaya, Tuhan, 主啊，我们相信 di dalam Kau ada kesembuhan. 在主你里面有痊愈。 Bagi kami yang takut hari-hari ini, Tuhan, 今天如果我们有在恐惧当中， kami doakan segala ketakutan itu disingkirkan dari hidup kami. 我们现在祷告恳求，把所有的恐惧从我们生命里面给拿走。 Jamah kami, Tuhan. 主啊，求你触摸我们， Kami terima, Tuhan, kuasa dan kasih-Mu. 我们接受你的能力，我们接受你的爱， Di dalam nama Yesus, Tuhan. 我们奉主耶稣的名， Amin. 阿门。 Saudara, kesempatan ini kita mau terima perjamuan kudus. 弟兄姊妹，我们也用这个机会，我们要一起来用这个圣餐。 Kalau saudara sudah percaya dan dibaptis, 弟兄姊妹，如果你已经信了，也已经受洗了， saudara boleh terima perjamuan ini.
弟兄姊妹，你就可以接受这个圣餐。 Kalau belum, saudara tidak perlu mengambil perjamuan ini. 弟兄姊妹，如果你还没有，你可以不用不吃， Ya, karena saudaraku, kalau kita belum percaya, belum dibaptis, tidak ada manfaatnya perjamuan ini buat kita. 因为如果我们还没有相信，这个圣餐对我们是没有用的。 Mari saudaraku, kita siapkan hati kita. 所以弟兄姊妹，我们预备好我们的心。 Saudara, ini bukan roti biasa. 弟兄姊妹，这个不是一个普通的饼， Tapi ketika kita makan dengan iman, 但是弟兄姊妹，当我们用信心来吃的时候， maka kita bersekutu dengan tubuh Kristus. 所以我们跟基督的身体合在一起。 Mari saudaraku, kita mau mengingat apa yang dia lakukan buat kita. 所以弟兄姊妹，我们要记住他为我们所做的是什么， Betapa besarnya kasihnya terhadap kita. 他对我们的爱是有多么的大， Sehingga dia mengorbankan dirinya di kayu salib. 所以他把自己牺牲在十字架上， Dia memberikan hidupnya buat kita. 他把他的生命给了我们。 Mari kita ingat kasihnya yang begitu besar. 弟兄姊妹，我们要记住他对我们如此大的爱。 Tuhan, kami mau makan dengan iman. 主啊，我们用信心要来吃。 Kami mau bersekutu dengan tubuh-Mu, Tuhan. 主，我们要跟你的身体连在一起。 Kami ingat betapa besar kasih-Mu kepada kami. 主啊，我们想到你对我们的爱是有多么的大。 Kami mau terima roti ini, Tuhan. 主啊，我们要接受这个饼。 Kami mau ampuni kalau ada orang yang kepadanya kami sempat benci atau kepahitan. 我们要饶恕，如果有某些的人我们曾经恨或者是苦毒， Kami mau Tuhan terima roti ini, Tuhan. 主啊，我们要接受这个饼。 Di dalam nama Yesus. 我们奉主耶稣的名， Mari kita makan dengan iman. 我们用信心一起来吃。 Kita pegang juga cawan ini, saudara. 弟兄姊妹，我们也拿出这个杯。 Ketika kita minum anggur ini, 弟兄姊妹，当我们喝这个杯的时候， kita bersekutu dengan darah Yesus. 我们跟主的血联合在一起。 Saudara, darah Yesus telah ditumpahkan bagi kita. 弟兄姊妹，主耶稣的血已经为我们流出来， Darah yang mahal, saudara. 是一个很贵重的血。 Hanya melalui penumpahan darah ada pengampunan dosa. 唯有流出来的血才能够赦免。 Saudara, semua dosa-dosa kita 弟兄 sudah 姊 diampuni oleh Tuhan. 弟兄姊妹，我们所有的罪，主已经赦免了。 Meskipun saudaraku dosa kita besar, merah seperti kirmisi. 可能我们的罪红如血， Tapi hari ini, saudara, 弟兄姊妹，今天 ketika kami minum dengan iman, 当我们用信心一起来喝的时候， kami percaya, saudaraku, kami disucikan, dikuduskan. 我们相信我们得到洁净， Karena semua dosa kami diampuni oleh Engkau. 因为我们所有的罪都得到赦免了。 Kami mau terima Tuhan anggur ini. 主啊，我要接受这个杯， Dalam nama Yesus. Mari kita 奉 minum. 主耶稣，我们大家一起来喝。 Mari kita, saudaraku, berdoa menerima berkat-berkat lewat perjamuan ini. 我们要借着祷告，借着这个圣餐，接受所有的祝福。 Tuhan, kami bersyukur kami menerima Tuhan berkat lewat perjamuan ini. 主，我们感谢你，借着这个圣餐，我们得到你的祝福。 Biarlah yang lemah dikuatkan hari ini. 主啊，叫软弱的能够得到坚固。 Kami Tuhan yang berdosa, kami Tuhan mengalami kebenaran-Mu Tuhan. 有罪的，我们得为称义； Kami yang sakit Tuhan mengalami kesembuhan. 我们有病痛的，我们得到医治； Kami Tuhan yang terikat dilepaskan. 我们有被捆绑的，得到释放；
Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu Tuhan. 主，我感谢你一切的祝福， Kami terima semua berkat itu 我们接受这一切的祝福， dalam nama Yesus. 我们奉主耶稣的名。 Mari kita terima berkat Tuhan, saudara. 弟兄姊妹，我们接受主的祝福， Terimalah berkat dari Allah Bapa, 从天父来的祝福， cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, 从基督耶稣来的爱， persekutuan dalam Roh Kudus menyertai saudara sekarang sampai selama-lamanya. 从圣灵来的同在，一直到永永远远。阿门。 Puji Tuhan, Tuhan berkati saudara. 感谢主，神祝福弟兄姊妹。